أنا لقيت طاووس في مصنع كاوتش، فما استغربتش لما لقيتهم بيكشفوا على الإطارات بأشعة إكس. قبل ما نبتدي أحب أقول لكم بونجورنو، ما هي الحلقة دي فيها حتة مترجمة. برنامج الكونتينر، الراعي الرئيسي حديد عز، خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط. برنامج الكونتينر، الراعي الرئيسي حديد عز، خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط. بروميتيون، مصنع إطارات على أرض مصرية وبخبرة إيطالية. في المصنع ده بيحولوا المطاط الطبيعي والصناعي اللي زي ده لكاوتش كبير زي بتاع التريلات والجرارات. هي الجملة تبان سهلة، بس اللي أنا شفته ما كانش سهل خالص. يلا بينا على العمرية. أنا قلت نبتدي الحلقة من هنا عشان محدش عمره كان هيصدقني إن أنا لقيت طاووس في مصنع كاوتش. Mr. Stefano, buongiorno. صباحك يا داوود. First, it's our pleasure to have you here. And where are we? First of all, very warm welcome. Thank Really, you. We are very happy that you are here with us. And here we are on Promethean factory in Amreia, and this is our garden. We are very proud about that. Because all the greens that you see here, all the trees that you see here surrounded, that are more than 200 trees, are only irrigating with recycled water from our water treatment plant. Yeah, nice. So we are very proud because we are not using natural resources, but this is really beauty. And we are using this area for resting our people. Because the hard working, when they are here, they forget it. They re-energize themselves, and we are really happy. First of all, can you tell us about the story behind this factory from the beginning, the history? The factory started in 1994. So this year is the 30th anniversary. The factory in these 30 years tripled the production. And meanwhile, we were also upgrading the technology, also because we are exporting more than 70% of our production. And this is, let me say, an excellence that we have here in Egypt. Yeah. Can you tell us about the products you have here? So actually, on our products, the starting point are the rubber. And here we have samples for natural rubber and synthetic rubber. This one, the natural one? No, this one is synthetic rubber. Okay. Meanwhile, the dark one is natural rubber. Those pieces are mixed together with other chemicals, additives, and then we are transforming them into tires, okay? Yeah. That you can see here. Here we are producing TBR products, truck and bus radial technology. So basically the giant tires. We are not producing PSC cars, so passenger cars, and even not motor vehicle cars. So we are very focused and specialized in, let me say, very high professional products. Yeah. Okay? Nice. Do you know about any Arabic words or no? Unfortunately, No? not. Unfortunately, Even no. one word? No, I know it. Okay, صباح الخير. صباح الخير. تمام. تمام. مية مية مية. خلاص we finish. مية مية. مية Thank مية. you. مية مية. Thank you, Mr. Stefan.
برنامج الكونتينر الراعي الرئيسي حديد عز خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط. برنامج الكونتينر الراعي الرئيسي حديد عز خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط. باشمهندس احمد، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. اهلا. الله يخليك. دلوقتي انا عايز اعرف حاجه بس، هل المطاط ده فعلا في منه طبيعي ومنه صناعي؟ فانا عايز اعرف يعني ايه طبيعي. الناس كتير قوي ما تعرفش ان في المطاط ده يعني بيجي من الشجر، فممكن حضرتك تشرح لنا الحكايه دي؟ المطاط الطبيعي هو بيجي من شجر المطاط، وشجر المطاط دوت بيتزرع في المناطق الاستوائيه في تقريبا كل القارات، في اسيا وفي افريقيا وكمان في امريكا الجنوبيه. وده عباره عن اللاتكس او العصاره اللي موجوده في شجره المطاط، وبيتم تجميعها ومعالجتها بحيث ان هي تطلع القوالب يعني بتاعت هو المطاط. بيبقى الشجره معروف دايما ان هو دايما بتبقى خشب، ده بيبقى قلب الشجره ده من جوه. بيبقى العصاره اللي جوه، العصاره اللي جوه شجره المطاط. طيب وصل لنا بقى في مطاط طبيعي ومطاط صناعي. ازاي من المطاط ده سواء كان طبيعي او صناعي ان احنا بنوصل للمنتج النهائي؟ احنا هنا بناخد المطاط وبنحط عليه بعض المواد التانية زي الكربون وزي الزيت وزي كيماويات كتيرة، ونبدأ نخلطهم مع بعض في مرحلة بنسميها مرحلة الخلط. في مرحلة الخلط ديت بنطلع سلابات سوداء في شكل سلابات سوداء، بيتم تغذيتها للمرحلة التانية بالإنتاج اللي هي مرحلة التجهيز. مرحلة التجهيز بنجهز فيها المكونات المكونة للإطار. عندنا نوعين من المكونات، نوع عبارة عن مطاط خالص وده بيتم إنتاجه في الاكسترودرز، خطوط الاكسترودرز، ونوع تاني عبارة عن ميكس أو خليط ما بين المطاط والسلك المعدني عشان نطلع حاجة اسمها النسيج المعدني أو الميتاليك فابريك، ودي اللي بتمثل الهيكل العظمي الأساسي بتاع الإطار الحديث اللي هو بنسميه الأول ستيل. بعد مرحلة التجهيز بنخش على مرحلة البنى اللي هي تجميع كل المكونات اللي انتجت في قسم التجهيز على مكنة البنى، بحيث ان احنا بننتج حاجة اسمها الإطار الأخضر اللي هو نبدأ ناخد شكل إطار ولكن لسه ما خدش لا النقشة بتاعته ولا الشكل الأخير بتاعه. بعد مرحلة البنى بنخش على مرحلة الكباسات أو الطبخ، وهنا داخل الكباسات أو داخل الاسطمبة بتاعة الإطار بيتم تعريض الإطار الأخضر لضغط عالي جدا ودرجة حرارة عالية جدا، ودورة طبخ يمكن بتستمر لمدة أكتر من ساعة علشان ياخد الشكل النهائي بتاع النقشة بتاعته والكتابة على جانب الإطار، الكتابة بتاعته، ويطلع بعد كده يخش المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة الفحص. طيب بالنسبة للنقوش، بما إن حضرتك اتكلمت على النقش بتاع الكاوتش من بره، هل دي بتبقى مجرد بس رسمة للديزاين يعني كشكل، ولا بيبقى ليها مواصفات على حسب الطرق أو الإطار النقل أو إطار النقل التقيل والمعدات إطار بيختلف عن الإطار الملاكي. يمكن كلنا في العربيات الملاكي بنركب أي إطار أو بيبقى كله شكل واحد أو حاجة واحدة، لكن إطار النقل لا، ده اختلافه حسب استخداماته. في استخدامات زي الأتوبيس مثلا بيمشي على الأسفلت بسرعات عالية، النقشة بتاعته بتبقى ناعمة. النقل التقيل حسب لو هو بيمشي على الأسفلت ولا بيمشي في الصحراء أو بيمشي في تربة طينية، يعني كل واحدة بيبقى لها نقشة معينة. طيب بالنسبة للبيانات بتاعة المصنع، يعني المساحة، الإنتاجية، عدد العمال؟ المصنع هنا احنا المصنع بتاعنا على مساحة حوالي 300,000 متر، حوالي 75 فدان يعني. عندنا عدد العمال أو عدد العمالة هنا احنا 1500 عامل ما بين تكنيشن ومهندس تقريبا. انتاجيتنا حوالي 1,100,000 اطار في السنه، وده يعتبر فوت برنت او يعتبر حجم كبير لمصنع. جميل طبعا. طيب باشمهندس احمد، انا لاحظت ان الخوذه اللي هي بتاعت حضراتكم هنا في المصنع ما فيهاش عارف دايما بيبقى فيها حته كده طويله، فاشمعنى دي قصيره كده شويه؟ فكره الخوذه ان كان في مثلا دراسه مخاطر بتقول ان في احتمالات بسيطه ان ممكن يحصل اي اصابه في منطقه الراس، فتم تصميم الخوذه دي، ودي خوذه مصممه مخصوص للصناعه بتاعتنا وللمصنع بتاعنا. بتمتاز بان هي اولا ما بتحجبش الرؤيه، قصيره، ثانيا ان هي خفيفه جدا، ثالثا ان هي قويه جدا بحيث انها تستحمل الصدمات وتحمي الراس في نفس الوقت. طيب باشمهندس، بالنسبه لاي مصنع بيصدر بره مصر بيبقى دايما حاصل على شهادات معينه، فانتوا حاصلين على شهادات ايه؟ بالنسبه للصناعه بتاعتنا احنا في 3 انواع شهادات، وبالذات لان احنا شركه، طبعا المصنع منبثق من شركه
عريقه جدا وشركه كبيره موجوده على مستوى العالم وعمرها حوالي 150 سنه في الصناعه. في شهادات مختصه بالتصنيع نفسه اللي هي شهادات الجوده وشهادات البيئه وشهادات اللي هي شهادات الايزو المختلفه. ودي طبعا معانا جميع انواع الشهادات الخاصه، ده كاشتراط كمان جاي من الشركه الام الشركه العالميه. وفي شهاده خاصه بمصنعي السيارات النقل اللي هي اللي الشركه بتبيع لها، زي شركات مرسيدس وفورد ومان وسكانيا وفولفو وايفيكو. دول بيشترطوا شهادات معينه خاصه بمصنعي السيارات ومكوناتها، اسم اللي هي الاوتوموتيف اندستري. والشهاده زي شهاده اشهر شهاده فيها اللي هي IATF. اوكي، شكرا جدا يا باشمهندس. باشمهندس هشام، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، اهلا بيك. اهلا بيك. حضرتك مدير عامل جوده ان شاء الله. طيب انا ليا سؤال على طول كده، يعني دايما الاكس راي دي بنعرفها اللي هي بتبقى لو حد لا قدر الله ايده اتكسرت رجله اتكسرت، يعني بتتعمل على البني ادم، لكن ازاي بنعمل اكس راي على كاوتش العربيه؟ احب اقول ان احنا المصنع بتاعنا شغال بتكنولوجيا الجيل الرابع، سواء في مراحل الانتاج او مراحل التتبع او جوده المنتج. احنا عندنا الحمد لله دلوقتي قدرنا نحط اجهزه على جميع الماكينات اللي هي بتقدر تحس بكل الابعاد بتاعه المنتج، بحيث نقدر نطلع منتج مطابق خلال العمليات، وده بيسهل لينا عمليه الفحص في الاكس راي. انا عندنا الاطارات. طب قبل الاكس راي الجيل الرابع اللي هو الفور جي، يعني 4 جي ده اخر حاجه ولا لسه في 5 جي؟ نقدر نقول يعني كواليتي 4.0 او اندستريال 4.0. يعني دي اعلى تكنولوجيا موجوده في المصانع. دي اعلى تكنولوجيا لغايه دلوقتي موجوده في المصانع. فحص الاكس راي ده الغرض الاساسي منه اللي احنا بنفحص الهيكل المعدني بتاع الاطار، لان الاطار ده عباره عن بنسبه 50% منه نسيج معدني. طبعا بالاضافه للفحص الاكس راي بناخد عينات ممثله من الانتاج عشان نعمل بيها اختبارات دوليه عشان نشوف مطابقه المنتج للمواصفات العالميه. طيب بالنسبه بيبقى في ارقام كده او زي حروف بتبقى مكتوبه على الاطار بتاع الكاوتش، فهل دي بتبقى بتدل على ايه؟ ايوه، الاطار بيبقى عليه كل ما يعبر عن طريقه استخدامه، بدايه من المقاس بتاعه والنقشه بتاعته، اللي هي طبعا النقشه لازم تكون مطبوعه عليه عشان دي كل نقشه بتناسب استخدام معين. علاوه على كده بيبقى الاطار عليه بيان ضغط الهواء المناسب ليه، بيان الحموله بتاعته اللي طبعا لان الحموله بتعتمد على مقاس الاطار، بيانات الانتاج بالتفصيل عليها، بيانات شهادات الصلاحيه اللي هي جايه من الشركات من المواصفات العالميه. طبعا بيانات الانتاج احنا بيها بنقدر نتتبع المنتج لاول الخامه اللي دخلت في المنتج اللي نازل في السوق. رائع. طيب انا عندي سؤال ليا انا بقى. اتفضل. هو لو اي اطار مكتوب عليه مده الصلاحيه يعني او التاريخ الانتهاء بتاع الصلاحيه بتاعته وانا ما استخدمتوش خالص، ده معناه ان هو ممكن يكمل؟ في ناس بيبقى دايما عندها فاكره ان الاطار ده جديد فانا ممكن استخدمه في اي وقت طالما ما استخدمتوش. لا هو طبعاً. التاريخ ده بيبقى مهم صح؟ حتى لو ما استخدمتوش خالص. طبعا ايه اللي بيحصل له بقى؟ بيحصل تشققات فيه ومبقاش مناسب للاستخدام، لان الاطار لازم يستخدم في خلال الفتره بتاعته. يعني حتى لو ما استخدمتوش هو خلاص راح. طبعا لانها في الاخر دي مواد كيميائيه ومواد بتروليه، ف أيوة. لازم ماشي. شكرا جدا يا باشمهندس، كنت مبسوط انا مع حضرتك جدا جدا على خير جدا دايما. برنامج الكونتينر، الراعي الرئيسي حديد عز، خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط. برنامج الكونتينر، الراعي الرئيسي حديد عز، خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط. مصطفى هو أقدم فني في المصنع، سافر إيطاليا واتعلم ورجع وصنع، ودلوقتي بقى بيعلم وبيدرب كمان، ومن ضمن اللي دربهم مريم اللي هي أحدث مهندسة في المصنع. بس يا ترى ليه اختارت مريم الصناعة دي؟
مصطفى ابراهيم مصطفى، ازيك يا مصطفى؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله، منورين المصنع. الله يخليك. انت اقدم فني في المصنع، صح، بقالك كام سنه تقريبا؟ بقالي 30 سنه بالظبط. ما شاء الله، ده انت من بدايه المصنع خالص يعني. طبعا اول ما جينا المصنع كان لسه تحت الانشاء، كانت لسه في انشاءات ما خلصتش ولسه في تركيبات ماكينات ما خلصتش، وكنا اول دفعه انتاج، وسافرنا اتدربنا في ايطاليا 3 شهور عشان نرجع نعمل ستارت قبل المصنع، وكانت الحمد لله يعني النتائج الحمد لله كويسه جدا يعني. ما شاء الله، يعني انت من بدايه لما كان المكن بيتركب وكل حاجه على ايديك. واحتفلنا باول اطار طلع في المصنع. ما شاء الله. طب وايه اللي اختلف بقى دلوقتي عن بدايه المصنع؟ كتير جدا على كل المستويات. يعني مجال السيفتي والسلامه والصحه المهنيه اتطور جدا لدرجه ان احنا تفوقنا على بقيه المصانع بتاعه المجموعه بره. في مجال الجوده اتقدمنا جدا جدا لدرجه ان بقوا يستعينوا بمهندسين عندنا علشان يعملوا نتائج بره في المصانع بتاعه المجموعه بنفس الطريقه بتاعتنا. انا عاجبني قوي كمان لما كنت بتكلم مع مستر ستيفانو، كان لما فكره الجنينه اللي هو في البريك، انتوا لما يبقى عندكم بريك بتطلع تقعد في الجنينه، فدي حاجه فارقه معاك كفني ولا حاسسها رفاهيه زياده؟ لا اكيد فارقه طبعا، لان طبعا بيئه العمل مهما كان بتحتاج ان الواحد يغير جو ويستنشق هواء افضل عشان يجدد طاقته ويبدا يبدا يكمل العمل بتاعه. صحيح. عرفت كمان يا مصطفى ان انت اللي دربت مريم، كانت اصغر مهندسه، والله انت اللي دربت، يعني انت بتدرب كل اللي بيجي لك بيعدي عليك. من مهام شغلي دلوقتي، يعني انا من 2013 وانا ترينر مسؤول عن تدريب اي حد جديد بيتعين في الشركه، مسؤول عن كل ان انا اعرفه البروسيس بتاعت الشركه من اول مخازن المنتج، مخازن الخامات لغايه مخازن المنتج التام. طيب يعني انت المدير الفني بتاع المصنع، هقدر يعني اقول كده. طيب يعني المدير الفني بقى لما بيحب يتدرب بقى هو او عشان يبقى يشوف الجديد في الشغل او في الصناعه كل فتره فين؟ الشركه بتعمل لنا دورات تدريبيه لينا سواء في مجال السيفتي او في مجال الجوده، عشان برضو ترفع من مستوانا اكتر، علشان نقدر نرفع مستوى الناس اللي هي اللي جايه بتتعين او الناس اللي بتشتغل. يعني ربنا يديك طولة العمر ان شاء الله، تقضي كمان 30 سنه، فانت عمرك كله في المصنع، فعشان كده لازم، يعني انا عاجبني قوي انك بتتكلم عليه بالحماس ده، وشكرا جدا ومبسوط انا كنت معاك، وانت بتدي درس لكل واحد في الاخلاص، وان هو ازاي يحب شغلته، وان هو ازاي يبقى مخلص ليها، وان شاء الله ربنا يكرمك اكتر واكتر. الله يخليك وشكرا جدا وشرفتونا في المصنع. باشمهندسه مريم، ازيك؟ اهلا. اهلا ازي بيك. حضرتك؟ انت اجدد عامله هنا؟ انا اجدد واحده هنا. بقالك قد ايه؟ بقالي شهرين في بروميتيان. ده شهرين بس، ده انت لسه جديده خالص. ايوه. وانت هندسه قسم ميكانيكا؟ ايوه ميكانيكا اجدع انتاج. الاقسام طبعا ميكانيكا انتاج كده ده عشان كان قسم يعني، بس انت كنت بتحب القسم ولا التنسيق بتاع اعدادي ولا لا كنت بحبه وانا ثالثه على الدفعه. بجد؟ ما شاء الله. طب ايه اللي اختلف بقى بين الدراسه وبين الحياه العمليه؟ وانا اصلا عملت تدريب هنا في بروميتيان، مشروع تخرجي كان هنا، كان مع استاذ مصطفى. يعني هنا الدنيا صعبه، يعني هناك في الكليه كلام نظري جدا، هنا طبعا. على ارض الواقع بقى لا صعب جدا، بس في تحدي، فبالتالي الموضوع ممتع قوي صراحه يعني. طب بنوته حلوه زي كده ليه تختاري الكاوتش؟ عشان صعب. عشان الموضوع صعب. ايوه برافو عليكي والله. طب وناويه تكملي بقى ان شاء الله؟ ايوه طبعا باذن الله. الموضوع صعب وبيتحرك بسرعه، فكل ما تحلي حاجه يطلع لك حاجه، كل ما تحلي حاجه يطلع لك حاجه كده يعني. برافو عليكي والله. أيوة. انا مبسوط جدا ان انت متحمسه له، ومبسوط ان انت كمان اتمرنتي هنا، وده اللي حببك انك تشتغلي. دي حقيقه. وقدامك بقى لسه ان شاء الله، إن شاء الله. المشوار طويل. ايوه ان شاء الله. ان شاء الله. وطب انت بالظبط بتعملي ايه في المصنع؟ يعني شغلتك ايه؟ انا مهندسه تخطيط مواد خام، يعني انا بتنبأ او بتوقع بكميه المواد الخام اللي احنا محتاجينها علشان نبني العجل ده كله بناء على احتياجات السوق. بنشوفه مثلا محتاجين عجل ايه وبنترجم ده لمواد خام، فبنحدد هنطلب كميات قد ايه على فترات قد ايه علشان يبقى في دايما توازن ما بين مستوى المخزن من المواد، ما يفضاش يبقى موجود على طول. بس مع مراعاه التكاليف، يعني ما يبقاش مثلا عندي كتير قوي، ما يبقاش عندي قليل قوي كده يعني. طب وانت ازاي بتعرفي تحسبيها دي؟ يعني انت ممكن فجأة يحصل حاجات احنا بقى بنحط في اعتبارنا اي ريسك ممكن يحصل، اي مخاطر ممكن تحصل، عشان دايما يبقى عندنا خطه بديله وما نوقفش الانتاج يعني. طب اخبار التنبؤات ايه؟ يعني كلها حلوه ولا في حاجات قلقت؟ كله تمام ان شاء الله يبقى كله حلو، واشوفك دايما على خير، وبقى لما تعملي بقى رقم كده كويس ان شاء الله نتقابل تاني، ويبقى انتاج اكتر، وتبقي حققتي حاجات اكتر بكتير. ان شاء الله. شكرا. باشمهندسه ازيك؟ اهلا وسهلا. هتكلم معاكي على التصدير.
ففي الاول احب اعرف نسبه الانتاج بنصدر منها قد ايه والسوق المحلي قد ايه؟ السنة اللي فاتت صدرنا 65% من إنتاجنا، والسنة دي إن شاء الله هتبقى أعلى من 70% إن شاء الله. ان شاء الله. طيب ايه اهم الدول اللي احنا بنصدر لها؟ إحنا بنصدر 50% للاتحاد الأوروبي، 28% لتركيا، و14% لأفريقيا، والباقي بيتوزع حوالين أمريكا وآسيا. جميل. طيب تفتكري اول كونتينر كان امتى وفين واخر كونتينر كان امتى وفين؟ أول كونتينر كان لإيطاليا سنة 95. وآخر كونتينر تحميلات كانت امبارح، كانت ل6 وجهات، يعني كانت إيطاليا، أسبانيا، تركيا، اليونان والمغرب. شكرا جدا يا باشمهندسه ايه، مبسوط انا كنت معاكي، وان شاء الله دايما ميرسي. نتقابل في تصدير اكتر ومنتجات اكتر ان شاء ميرسي، الله. شكرا. شكرا ليك. من العمرية في اسكندرية، مصنع بروميتيون للإطارات بيصدر 65% من إنتاجه. كونتينرات في طريقها لأوروبا وأمريكا ودول أفريقية وآسيوية كمان. النهاردة كنت في مصنع عالمي على أرض مصرية بيصدر منتجات الكل واثق في جودتها علشان عليها أحلى جملة: صنع في مصر.